Bir rivayette İmam Ahmad Bara İbni Azib radıyallahu anh'dan getirir. Bara İbni Azib degen sahaba. Biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bilen birge ansarlardan bir kişi öttü dağı. Ansarlar degen Medina'da yaşaganlar. Oşon janazasına çıkıp barsak, Fantahani'nin kabırga vardı. Al yerde kabır kazılgan eken. Peygamberimiz oturdu, biz de tegereginde oturduk. Biz on çıkpay, kıymıldabay, başımızda kuş kongonday. Bir dağı leşin düzene yok. Uşunday oturduk deydi. Peygamberimiz kolunda bir çubuk var ile deydi. Oşo menin jerime egemde urganca otur onan keyin başın götürdü deydi. Fara asa. Anan aytdı. İstaizu billahi min adabil kabr. Ey! Sizler kabır azabından Allah'tan panah dileyin dedi. İki yolu, üç yolu şusunu aytdı. Andan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü ulantıp mınday dedi. Kaça momun pende, imandı insan, dünyadan üzülgöndü, ahiretke cüzdöngöndü, perişteler asmandan düşödegen, nurlu, bidul vucuh deydi, cüzlerinde nur jayılgan, buna çaçıragan, uşunday perişteler düşödegen. Ka'anna vucuhahum ash-shams deydi. Allah'ın yüzleri şu gündün nurundan nurlu olgan perişte düşötkende. Canını algangaç. Cana alar men birge kepin bolatken, beyiştin kepini deydi. Ma'ahum kafanun min akfanil cennet ve hanutun min hanutil cennet. Beyiştin adam ölgöndö hanut degen bir mındayda kafur degenday atırlar var da. Oşonu içine suyup koyat da. Mınday çet memleketlerde mesela Türkiye'de var, Saudi'de var, Pakistan'da var. Janaza oşo adam ölgöndö atay uşunday özünün atırı satılat da ölükö. Çıpar jıttangan atır bolat. Peşenesine suyup koyuş kerek. Sajda kılgan jerlerineçi. İki alakanına, iki dizesine, iki putuna degende. Tiyak bayak demeye aldı. Buga beyişten oşo kepindi perişleri alıp çötügen. Jana darı emesin atırım olsa beyiştin atırından alıp çötügen. Hatta yeclisu minhu maddal basar anın janna oturat eken. O gözün kayınçaga jetken için uşoga çeyin tolu oturat eken. Anan suma yeji melekul maut andan keyin ölüm periştesi gelet eken. Al başını aldığına oturat eken. Yeclis inde ra'si başında. Bilesiz de can çıkkanda putçaktan çıkıp gelet. Dayana ki başlıktan çıkıp da. Oşun üçün adamın gözü ölüm perişteni içe koştap kalat. Çekşeyip kalat. Oşun üçün adam uzak tutkanda tuğandar birincisi talqin degen var. Adam ölüm töşөгүндө olup esinin gelip ketip otkan uçurlarda kalime aytıp turuş kerek. Ne aytıp turuş kerek gene? Mınday da La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Öte katı emas, öte akırın ortaço aytıp turuş kerek. La ilahe illallah'ını ayt, la ilahe illallah'ını ayt dep aytpaş kerek. Jön ele la ilahe illallah dep. Ayt desen o kıyın uçurda жоқ da verse sen oşo güve olup kalba kıyamatın. Çıldasın mı? Ayt dep aytpa. Jön ele kaytalap duraver. La ilahe illallah al esine gelgende oğup kalsa kaytalayt. Bolsa kaytalap alsa ne страшно. Bir жолу la ilahe illallah deverdi. Sırası toktotep. Эми бүттү. Эми un çıkpay. Peygamber aytkan kimdin akırkı sözü la ilahe illallah olsa aga dozok aram tübölüktü beyiş vacip. Bir rivayetlerde kimdin birinci sözü la ilahe illallah olur. En birinci söz. En akırkısı la ilahe illallah olsun. 1000 yıl yaşasın Allah Taala andan sorak albayt degende. Birinci söz deydi oşon üçün balaga naristelerge en birinci çıkıp atkanda papa, nana, baba, sabahını toktatup ele birinci la ilahe illallah'ını öğretiş gerek. Birinci la ilahe illallah Allah degen sözü aytsın, anan başkasını atap atasını aytıp öğretken. Oşonday söz bolsa, ikinci akırkı şunday olsa, 1000 yıl yaşasa da andan sorak bolboyt degen, albayt degen. Karaçı. Akırkı söz aytıldı mı? Эми un çıkmayız bu. Eğer ana aytkanга çeyin akırını aytıp durabız. La ilahe illallah, la ilahe. Eğer akırkı sözde la ilahe illallah dedi, andan keyin ey mağa su verçi. Parança balam kayakta, kızım kayakta. Anda kayradan aytış gerek la ilahe illallah. Çıldasın mı? İşte bu sözden keyin dünya sözü söylenmey oşodan ötüp ketse, ötüp ketти. Eğer de niçe emes eşkanda korkunçu yok da. Eğer de bu sözde la ilahe illallah aytkandan keyin dağı bana su gerek ele, çıkıp dur ola, svet öçürgüle jasa kıynalıp ota mana mına dese, andan keyin kayradan kaytalap turuşubuz gerek bolot. İşte akıllı söz bolsun da.
Akırkı söz bolsun. Qaysı söz bolsun ne? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Qay ne aytып atdım meni başka aytып aldım o. Can çıkkanda put жактан деп atpayбызбы? Putu muzlab. Mınal жактан кылып чыгат да, ошончо көздүн экинчи кыла турган ишибиз эгер жан чыккандан кийин көзүн жууп коюш керек. Көзүн эмне коюш керек экен? Жумдуруп коюш керек да. Мына эки жактын үстүнөн кармап, акылын укаласаңыз, көзү жумулат өзү. Хорошо? Ачылган бойдон калып калбасын да. Кийин ачылган бойдон калып калганда, баягы жууганга киргенде, кепиндегенге киргенде, же болбосо коштошконго киргенде коркуп кетишет да. Кичине коркунучтуураак болуп калат. Ошончо ысык учурунда көзүн жумуп коюш керек, акырын. Мындай кылып эле, мындай кылса жумулуп калат өзү. Алланын фазыл жардамы мененчи. Колдору эме болуп калган болсо, ысык учурунда жакшынакай мынакей өзүнүн денесине мына коштотуп, мындай коюп коюш керек. Puttарым болсо эки бармакты бириктирип коюңуз. Азыр катып калганда мындай болуп калат да. Ошондо акырын бириктирип коюңуз. Эки бармакты бириктирип, хотя бы тизеси менен дагы колдорун түз кылып, баштан көзүн жумуп, эгер жаак менен ачылган бойдон калып калса, кайра алда кичине мындай, кичине коркунучтуудай болуп калат да. Макулбу? Ошон үчүн иншалла муну жаагын кичине көтөрүп, оозуну ачылып калган болсо жаап, анан бул жактан акырын байлап коюш керек. Кийин аны гусул алганга чейин кыла турган иштер ушулар болот да. Түшүнөсүзбү? Андан чочулабай, андан коркпой эле бисмилла деп жакшынакай кылып коюш керек. Адам баласыбыз, баарыбыздын башыбызда бар. Буну айтып коюшубуз керек. Эртеби кечпи ушундай болуп калат. Жаман айтпай жакшы жок дейт кыргыздар. Так. Эмне келдик эле? Мынакей өлүм периштеси баш алдына келет экен дагы. Ошол жерден анан айтат экен. Фаякулу айятухан нафсу таййиба ухруджи иля магфиратин миналлахи ва ридван. Таза рух, пакиза рух, чыккын. Алланын тарабынан кечиримдүүлүгүнө, разычылыгына, Алланын кечиримдүүлүгүнө чыккын, разычылыгына чыккын деген мынандай жакшы сөздөр менен коштолот. Ушундай сөздү периштелер баарыбызга айткан насип кылсын, амин. Бизде баягындай жаман сөз менен эмес, бизге жакшы сөз керек турган. Адамдын жакшы сөзү канча пайдалуу, жаман сөзү канча зыяндуу. Периштеники тамаша эмес да. Буну билип коюңуз, ишенип коюңуз. Периштенин сөзү тамаша эмес. Кубанычы өтө кубанычтуу, коркутуусу Кудай сактасын. Кийин анан буну жаны кандай чыгат айтайынбы? Фатахруджу тасилу кама тасил катра мин фи, яни мин фами сиқади бисахулат ва рифқин деген. Мына. Кийин буну жаны азыр айтып атпайбы? Алланын кечиримдүүлүгүнө, разычылыгына чыккын дегенде ушундай жеңил чыгат экен жаны. Кандай чанаштан сууну, чанаштын оозун ачып туруп сууну кое бересиз го, ошондой чыккандай. Жосы сүттү деле, кымызды деле, суюктук, жидкий нерселерди ошол идиштин оозун ачып туруп кое берсеңиз, сикада пат мына чаначты. Кандай жеңил чыгат, кыйналбай. Кудум ушундай чыгып кетет деп айткан. Фая худаху малакул маут. Өлүм периштемин алат экен, анан аны жерге таштабай деген. Көз ирмейимче да жерге таштабай деген. Бири-бирине ошо кепинге орогон бойдон атырга себингенен бойдон алып чыгып кетет дейт ошо бойдон. Субханаллах, асманга көтөрүлүп, периштелердин кайсы жамаатынан алдынан өтпөсүн, периштелер айтат экен, ой, кандай таза рух, кандай жыпар жыттанган рух деп аларчы айтат экен да. Ма хадихи ар-руху таййиба, ма хадихи ар-руху таййиба. Бул эмне деген керемет, ушундай пакиза рух деп айтып турушат экен да. Анан ошентип кимдики деп сурап атса, фаякуна айтат экен, паланча баласы паланчаныкы бул дейт экен. Кимдики бул таза рух дегенде, паланчанын баласы паланчаныкы деп дүйнөдө анын эң жакшы аттары менен айтат экен да. Дүйнөдө сизде кайсы жакшы ат жагат эле сизге? Адамдар сизде кайсы жакшы, эң жакшы атыңыз менен апаңыз эмне деп эркелетет эле? Же аялыңыз эмне деген жакшы сөз менен айтат эле? Же балаңыз сизге кайрылганда кайсы? Кыскасы айтканда, айтып атат пайгамбарыбыз, би ахсани асмаихи аллати кану юсамунаху биха фид дунья. Бу дүйнөдө жакшы, эң чырайлуу ат менен атып чакырат экен. Ушинтип
dünya asmanına keyin açıladi, ketaveradi. Har bir asmanda Allah oşoga жақын периштелер жоқ. Qo'shtab turadi ekan dag'i, oxiri 7-osmonga chiqadi ekan bu. 7-osmonga chiqadi. Anan Allah Taala aytadi ekan: "Uktubi kitaba abdi fi illiyin." Meni bu pendemdinche kitabin illiyin degan jeri bor. O to'g'andar o Allah. Perişteler ruh iki жаққа барады. İlliyin, sijjin degan бар. Qanday жерler бар ekan? Бұл аламдан башқа аламда. Кеше мен bir inlerin bir суроо берип атат, ошо барзах боюнча кандай представление деп. Biz эненин ичинде bu дүйнөнү представить ете албагандай, bu дүйнөнүн ичинде барзах аламды представить ете албайсыз. Пайгамбар айтканы, ошого ишенип иман келтиребиз да. Эненин ичинде айтса, bu жакта асман бар, күн бар, охо, мындай айвандар бар, мындай жин шайтандар бар, мындай инсандар бар десе, ишени кайсы мен жомакты айтасың. Анын ичинде только боор бөйрөктүн тегереги да. Аны эмне билет? Код ошондо бул дүйнөнүн ичинде биз тиякты түшүнбөйбүз. Биздин акылыбыз өтө аз кичинекей. Акылыбыз өтө аз биздики чаң. Ал аламды түшүнгөндө каяктан биз бири-бирибиздин акылыбызды түшүнбөйбүз азыр. Бири-бирибиздин акылыбызды көрбөйбүз. Жөн эле айтып коебуз, бул акылдуу киши экен деп. Акылын көрдүм, каяктан билесиз сен? Мен билем да депчи. Көрбөйсүзбү кылган иштерин деп. Как будто акылдын ишин көрүп анан туурабы? Бүгүнкү күнгө чейинчи мына окумуштуулар, менмин деген окумуштуулар менин составын изучать этишти. Граммын изучать этишти. Ар балакет, бирок иштегенде баш иштебей коюшту. Баш жетпей кой. Кантип иштейт ме? Вообще баш жетпей кой. Жоса Алла Таала ошо бир тамчы суудан ошо мен жат эм там берип койсоң Алла Таалага, бир тамчы суудан ошондой мен жаратып иштетип койгонун. Ага, биздин сиздин акылыңыз жетпейт ал. Бул чоң башка нерсе бул. Вообще улуу, ал чексиз бул. Мейли. Кандай болот экен? Мына ушундой айтып атат. 7-осмонго чыгып Алла субханаху ва таала айтат экен, 50-ге жазылат дейт мынакей. Пакиза рухтар бара турган жер 50. Ибадат кылган, өзүн арамдан сактаган, таквалыкка умтулган, бирөөнүн акысын жебеген, зулумдук кылбаган, Алланын нематына шүгүр кылган, Алланын сыноосуна сабыр кылган, bunday ruhlar жайы 50-inde болот, 50-inde. Кудай сактасын Алла Таала. Эгерде шайтан менен дос болуп жашаган болсо, залым болуп, бирөөнүн акысын жеп, бирөөнү кордоп, бирөөнү талкалап, кичине убакыт. Алла Таала Куранда айтат, залымдар ойлобосун Алла бекапар экен деп. Алла Таала билбей эле турат, көзөмөлдөбөй эле турат, көрбөй эле турат, укпай эле турат, байкабай эле турат деп ойлобосун дейт Алла Таала. Макул, ошон үчүн бирибизге зулумдук кылбайлы, бирибизге жамандык кылбайлы турганда, колубузду тартайлы жамандыктан. Жакшылыкты кылайлы, жакшылыкка колубузду сунайлы. Проблема жок. Бирок жамандыктан. Сижжин деп болуп калбасын да биздин рухубуз. Сижжин деген азаптала турган рухтардын немелери. Кордук боло турган. Ва аидуху илал ард. Аны кийин Алла Таала аны буну 7-османдан кийин кайра кайтарат дейт. Карачы. Ушунун барды секунд эле да. Сөйтүп сурап калыш керек да. Дененин өзүнүн эмнесин сурайт? Кабырга уже көмүп койдук. Кетип атат. Токто, отургузат дагы. Денени кайра рухту салат, сурайт. Аны айтып атат хадисте. Себептен жерге кайтарыла дейт. Алла Таала айтат: "Фа инни минха халактухум." Анткени мен ошо жерден жаратканмын буларды. Ва фиха уидухум. Жерге кайтарамын аларды. Ва минха ухриджухум таратан ухра. Жана бир ирет мен аларды кайрадан чыгарамын жерден дейт. Кала фатуад рухуху фи жасадихи. Кийин анын руху денесине кайтарылат да. Фаятихи малакан. Эки периште келет. Ва юджлисанихи. Аны отургузушат. Фаякулан, анын айтышат: "Марраббук?" Эң бирисин. Робун ким деген биринчи суроо ушул болот турганда. Сиз менен бизден денебизден рух ажырагандан кийин, биринчи суроо Робун ким деген суроо берди. Периштелердин милдети ушу суроону сураганчы. Алла ошого жоопту кылган. Биз жооп бергенге биз милдеттүүбүз. Ал сураганга ал милдеттүү, алар милдеттүү. Эко. Мункар накир, өмүрү көрбөгөнсүн, тааныбайсың, вообще эч жака жактан көрбөйсүң. Ошондой керет эко.
Кадимкидей сурайт. Сурак дүйнөсүнө өтөбүз. Бул дүйнө жооп дүйнө. Тияк сурак дүйнө. Бул дүйнө жооп. Мир ответов. Тияк мир вопросов. Ошол жактагы вопрос, суроолорду, жоопту бияктан табыш керек. Бул жакта ответти ушактан табыш керек. Тиякта бериле турган суроолорго жооп. Ошон үчүн мына жакта тургандар, робуң ким деген биринчи суроо. Атыңызды сурабайт, улутуңузду сурабайт, урууңузду сурабайт, угуп алыңыз. Сиздин кызматыңызды сурабайт, даже канча жашадыңыз, эмне болуп өлүп калдыңыз, канча бала таштап келдиңиз, званияңыз ким, кызыктырбайт. Ал суроо ал жакта вообще кызыксыз. Мына суроо берилет. Робуң ким? Сени жоктон бар ким кылды, Бир тамчы судан саңа көздү ким берди? Мени кулак, өпкө, боор, бөйрөктү ким берди? Жоктон бар кылган, сени тарбия кылган, чоңойткон, кажетиңди бүтүргөн. Ошол заттын аты Роб деп айтат. Робуң ким дегенде, бул айтат экен, Робум Алла деп сразу эле жооп берет экен. Мен Робум Алла деп жооп берет. Андан кийин анан экинчи суроо. Ма динук, диниң кайсы деп суроо берет экен. Бул айтат экен, дини ал-ислам. Менин диним ислам. Менин диним ислам. Исламда жашаса ислам деп айта алабы? Ал жердеги туугандар, ал жөнөкөй жер эмес да жер. Пайгамбарыбыз айткан, мен кабырдан да коркунучтуураак жер көргөн эмесмин деген. Коркунучтуураак жер көргөн эмесмин. Андан кийин айтат экен, ма хада ража аллади буайса фикум. Силерге жиберилген бул киши ким деп. Кээ бир риваяттарда ман набиюк, пайгамбарың ким деп сурайт. Кээ бир риваяттарда келет, туугандар угуп алайлы, пайгамбарыбыздын элесин алып келет экен. Элесин алып келет экен дагы сурайт экен. Ушул киши тууралуу эмне деп айтасың сен дейт. Сен оюң кандай бул кишини депчи. Эгерде бул дүйнөдө пайгамбардын сүннөтүндө жашаган болсо, сразу эле тааныйт экен, Мухаммадур Расулулла дейт экен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулулла депчи. Жооп берет экен мына. Элес деген мындай да, баарыбыз азыр чындай. Карап туруңуз. Кечине бир 2 секундка көз жумуп, апабызды элестетели. Элестеттиңизби? Сразу элеси келди да. Чыктыбы? Мээбизде бар да. Кудды пайгамбардын элесин алып келет экен да, эмне дейсиң ушу тууралуу дейт экен. Эйгиси алхамдулилlah Мухаммадур Расулулла деп жооп берет экен. Болчу. Хува саллаллаху алейхи ва саллям, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ана айтат экен, ва ма илмук. Сен буну Мухаммадур Расулулланы каяктан билип алдың сен? Дегенде бул жагы карааты китаб Алла фа аманту би. Мен Алланын китебин окуп, иман келтиргем. Ва саддакту, жана тастык тагы. Ошондо фа юнади мунади минас сама, асмандан бир жарчы жар салат экен туугандар. Кандай жар салат экен? Ан садака абди. Алла Таала айтат экен да, менин пендем чын айтты дейт. Ана. Фа афришу фил жанна. Буга бейиштин төшөгүн салгыла дейт экен, кабырда. Жакшы жооп берди да. Эми бейиштин төшөгүн салгыла дейт экен. Ва албисуху минал жанна. Бейиштин кийимин кийгизгиле буга дейт экен. Вафтаху лаху баба минал илал жанна. Жана буга бейишке карай бир эшик ачып койгула дейт. Кээ бир риваятта мындай деп берет. Ушунун бардыгына жооп бергенден кийинчи, буга ушу эки периште айткен сол жакты кара дейт экен да. Сол жакты караганда, бирок периште канаттуу да. Канаты менен бир чапканда форточкадай болуп ачылат экен. Ичинде караса дозоктун ичиндеги азапталып аткан, кыйкырып аткан, бакырып өкүрүп аткан, от, ар кандай жаман азаптарды көрүп коркуп кетет экен да. Буну жаап коет экен. Эгерде сен мына 3 суроого жакшы жооп бере албай калганыңда, сенин жайың ушул жерде болмок дейт экен да. Эми оң жакта кара дейт экен. Оң жакта мындай караса, да ушундай кылып канаты менен бир чоң. Ачса, бейиштин ичиндеги рахаттар, жыргалчылыктар, бейпилдиктер, бактылуулуктар, ана ошонун жытыбыга келе берет. Мына жердеги риваятта болсо, вафтаху лаху бабан илал жанна, буга бейишке карай эшикти ачып койгула дейт экен. Бул анан ошодан кийин угуп турабыз анан. Буга бейиштин дейт. Фаятихи мин раухиха, аны рахаты, жыпаржыты келе берет экен. Жана ага кабырына ва юфсаху лаху мин кабрихи мадда басарихи,
кабырынан көзү кайерге чейин жетсе көрүүсүчү ошончолук кең кылынат экен кабыр аны. Я Алла, кабырдын тардыгынан сакта, кабырыбызды кең кыл деп калабыз го. Ана кабыры ошончолук көзүнүн кайерге чейин көрүүсү жетсе ошончо кең кылынат экен. Ва яти ражул хасанал важ, бир чырайлуу киши келет экен. Бул эки периштеден башка. Чырайлуу киши келет экен да. Хасану сияб, өтө чырайлуу кийим менен. Тойибир рих, аябай таптаза жыпар жыттанган. Фаякул ана айтқан абшир биллади ясуррук. Сен эми куш кабарлап коеюн, сени сүйүндүрө турган нерсе менен. Хада яумука аллади кунта туат. Айтат экен мындай. Саңа вада кылынган күн ушул болчу дейт экен. Бул айтат экен, "Мана анта, сен кимсиң өзү?" дейт экен. Бая кишичи. Сен кимсиң десе, ал айтат экен. Вачха аллади яти бил хайр. Мындай экен. Сен бул жүзүң ушунчалык жакшылыкты алып келген жүз экен. Кимсиң десе, ал айтат экен. Ана амалука салих. Мен сенин жакшы кылган амалыңмын дейт экен. Бу дүйнөдөгү кылган жакшы амалың эң чырайлуу кишинин өңүндө, аялга аялдын өңүндө, кишиге кишинин өңүндө, эң чырайлуу кийим менен, эң чырайлуу жыпар жыттар менен келип ушундай деп айтат экен да. Сен кимсиң десе, анан кийин субханалла куш кабарласа, анан айтат экен, мен сенин кылган, бу дүйнөдө кылган жакшы амалың. Жакшы амал кайсы? Пайгамбарыбыз көрсөткөн амалдын бардыгы жакшы. Мен ал Куран болсун, дават болсун, илим болсун, таквалык болсун, зикр болсун, кичпейилдик болсун, садака болсун, дуа болсун, кыскасы айтканда мулардын бардыгы жакшы амалдарга. Анан айтат экен, фаякул абдул майит. Ошо өлгөн киши айтат экен, Робби акимис саа. Я Алла, кыямат күнү тургузчу, хатта аржа иля ахли. Үй бүлө бала чакама кайтайынчы дейт экен. Ушса да экен. Мынаке урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга дүйнөнүн дагы ахиреттин бактылыгын насип кылсын, амин. Кабыр азабынан сактасын. Мына ошо ахирет ааламына ыйман келтирүү, Куран, хадистеги нерселер, кабырда азап дагы бар, кабырда рахат дагы бар. Пайгамбарыбыз айткан, кабырды силер үйүп койгон топурак деп ойлобо ола. Бул же бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Кабыр күн сайын 5 жолу адам баласына кайрылат экен. Эй, мен үстүмдө жүргөн адам баласы, түз жөн жүр, жакшы жүр. Кучагыма келгенде жакшы мамиле табасың. Эгерде кутуруп жүрсөң, кучагыма келгенде жаман мамиле табасың. Анткени мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумускан үйүмүн деп 4 нерсени айтат экен. Ушуну 5 жолу күн сайын кабыр адам баласына кайрылат экен. Күн сайын 4 нерсе айтат. Мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн деп. Адам баласына айтат экен, карады. Мен үстүмдө жөн жаша. Кутурбай, Алланын, жерди жараткан Алланын өкүмүнө каршы чыкпай, асманды көрүп атасың, асманды жараткан Аллага каршы чыкпа, суусун ичип атасың Алланын, каршы чыкпа, шамалынан, машаалла, дем алып атасың, жараткан Алла Тааланын шамалынан, каршы чыкпа, нематтарын жеп атасың, көп кутурба, ибадат кыл, өзүңдү эмнеден жаралганын, качан жаралганыңды унутпа, эмне үчүн жаралганыңды Курандан изде. Эмне сени күтүп турат ахиретте, Курандан табасың бардыгын. Бардыгын тургандар. Иншалла келиңиздер. Эми Кудай сактасын, пайгамбарыбыз айткан, эгерде капыр инсан боло турган болсо, дүйнөдөн үзүлгөндө, ахиретке жүздөнгөндө, асмандан периштелер түшөт экен, өңдөр өтө коркунучтуу дейт. Капкара өңдөр. Болгондо дагы өзүнүн ушуна темирлери менен түшөт экен алар. Отургузуп өлүм периштеси башына келип туруп, чыккын сасык рух деп туруп. Алланын наразычылыгын, Алланын ачуусуна чыккын деп кыйкырат экен. Бул денесин талкалай берет экен. Денесинен жан чыккан өтө кыйын болот экен. Ошол жерде мунун азаптары. Эң өлүктөр кандай сасык өлүк, ошондой алып кетет. Асман сасып кетет деген.
Bu qanday degan jamon ruh deytgan. Endi deb palanchaning balasi palanchani deydi. Bu kimdin shu sasiq ruhi desa, palanchaning balasi palanchaniki deb dunyodagi atagan eng jomon at bilan ataydi ekan. Eshek, hayvon, shayton, jana bilmayman ne degan so'zlar. Bardığını şunda jomon so'zlar bilan atadi ekan.